તમે ફાયદો ઉઠાવી શકો છો અમારા 23 ઓનલાઈન ચર્ચીસનો, જે ભારતના દરેક પ્રમુખ ભાષાઓમાં ઉપલબ્ધ છે. તેના ઉપરાંત અમારી પાસે 3 વિશેષ ચર્ચ છે. એક ટીનેજર્સ માટે જેનું નામ છે તુફાની અને જ્ઞાની ટીન્સ. બાળકો માટે અમારી પાસે ઓનલાઈન ચર્ચ છે અને ગૂંગા બહેરાઓ માટે પણ એક વિશેષ ચર્ચ છે. તે ઉપરાંત તમે અમારા ઓનલાઈન ચર્ચીસને જોઈ શકો છો ઓડિયામાં, તેલુગુમાં, તમિલમાં, ગુજરાતીમાં, કન્નડામાં, તુલ્લુમાં, ઇંગ્લિશમાં, હિન્દીમાં, છત્તીસગઢીમાં, રાઠવી બરેલીમાં, આસામીઝમાં, મરાઠીમાં, પંજાબીમાં, નેપાલીમાં, કોંકણી, મલયાલમ, સિંધી, ભોજપુરી, બેંગાલી અને માલવાનીમાં. તેનો ફાયદો ઉઠાવો અને આખા ભારતમાં પરમેશ્વરની સુવાર્તાને ફેલાવો. ગોડ બ્લેસ યુ. तुझे सिंहासन पर हलवा ने तारा માટે હું હાથ ઉઠાવું છું. तुझे सिंहासन पर हलवा, तुझे सिंहासन पर हलवा, तुझे सिंहासन पर
पर हलवा तुझे सिंहासन पर हलवा तुझे सिंहासन पर हलवा तुझे सिंहासन पर हलवा प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। स्वागत है आपका इस रविवार की सभा में। ये समय है प्रार्थना का, जहां कहीं भी आप अपने स्थानों पर खड़े हो सकते हैं। अपने पवित्र हाथों को स्वर्ग की तरफ उठाएं, परमेश्वर का धन्यवाद, उसकी स्तुति प्रशंसा करें। जो वो है वो आदर के योग्य, सम्मान के योग्य है। उसे वो आदर और सम्मान और वो प्रशंसा और स्तुति दीजिए। इब्रो सारा लामांक दोंगरे लेगे जरा लामांक दीरे ले मेक रहा लामांक देख रहा सोको लिब्रो लो जेरे ले मोंद लेगे दरा बहा मीनजाम रो लोकीजा अलकीजो क्रे मजीकला माजीकीरे ले मोंद लेगे लो शकीरे लेगे जा लेदा लेब्रा लीगा साबुला कीर अलकीदो मुजीरा लामांक लो शहे Iza makundaha, Iza makulaker mudong kaleger rasi kerele bosha, ire leger madar mading long kaleg di pralabaha, marahadaha the bahaz bebre loko shahid regetala. Liga sakolokond librasi brari brariga zakosa akriga kara ragazi ke gosha ke borosha kila monde legenda la manga dombra la ba lebrasa kirolo prolozira la hazaha lozi kerele bosha hankala le mambro alimusaka le la makunzeke le bosha ke bosha ha oh हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, हम आपकी स्तुति प्रशंसा करते हैं परमेश्वर। धन्यवाद हमारे जीवनों के लिए, धन्यवाद आपकी आशीषों के लिए, धन्यवाद आपके प्रेम के लिए परमेश्वर, धन्यवाद आपकी कृपा दया के लिए परमेश्वर। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आपकी स्तुति हो, आपकी प्रशंसा हो परमेश्वर। ओ हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज का हमारा प्रार्थना का पहला बिंदु है, हम प्रार्थना कर रहे हैं भारत देश के बच्चों और युवाओं के लिए। याकूब 5वां अध्याय 16वां वचन कहता है, इसीलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे चंगे हो जाओ। सत्यनिष्ठ जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ होता है। हालेलुया। और इसका इंग्लिश अनुवाद कहता है कि एक सत्यनिष्ठ की प्रार्थना के द्वारा बड़ा सामर्थ्य उपलब्ध होता है। प्रार्थना कीजिए आत्माओं की अन्य भाषा में, मनन कीजिए भारत देश के बच्चों और युवाओं के लिए कि उनके मन बुराई से बचे हुए हैं और परमेश्वर की इच्छा उनके जीवनों में पूरी हो रही है। आइए प्रार्थना करते हैं। प्रोसारला मांग प्रतों के लिए सहा निकाला हसू के लिए बोश आकर लेके दली के तरफ दांगला लेगे जाकुलुज अलेग्रो लो जेगे रे बोशहा लागे बुद्धि के लिए बोल लखा दरा बदा ओले ग्राले को उसी के लिए बोल दली के दिन बुदो लागास आंगले के दो बोश आंगला लोगेर के दर बदांग लोन दली के सीने लेगे रब हार सुपोरो बुझी के लिए गुंदरा बा ओलेर बोको आंग दे ओलेर बोको लकीजांग लेगे जमालांग दाबरा लमांग दो ले ग्रे लेगे ले ग्रोस अलकूज आक्लूज एम्ब्रोलोन लेगे दला ले मांद लहा ले मांग रोज एकरेले बोशी इधर कदान दला मिंबान जोगे मिंबान मकूज अला बहार जाको करा लेके ग्रोलोन दला ग्रेगे गोजी ग्रेले मोन दला मा इंग्रोलोमोस आंक दीरले बेशहा Irolo zobron de la cadamang de bebre le bosha lembre le genda libre le monde le gremo sucra asamohog ala kizze bonda la le le gero boshinda la le remodonga la bandingo lo bosh ang di brolonda le gesidara obra seke brolose bra la kida la hadro grelegendo l'ombre le visa ha mincrola asire le genda le chiedere bodongo londa la bam era le goza le gebolo goza ang di le genda la bam। ओ धन्यवाद परमेश्वर,
हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, भारत देश में बच्चों के लिए, युवाओं के लिए परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, हम मनन करते हैं परमेश्वर। हाँ परमेश्वर कि वो बुरे प्रभावों से बचे हुए परमेश्वर, हाँ परमेश्वर विश्व की बुराई से बचे हैं परमेश्वर। हाँ परमेश्वर वो अपने जीवन के द्वारा आपके उद्देश्य को पूरा कर रहे हैं प्रभु यीशु के नाम में। वो अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर आपको जान रहे हैं प्रभु यीशु के नाम में। ओ धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। और जब हम यहाँ पर प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, उनके जीवनों में यही हो रहा है यीशु मसीह के नाम में, प्रभु यीशु के महान नाम में। ओ धन्यवाद परमेश्वर, आमीन, हालेलुया। और हमारा प्रार्थना का दूसरा बिंदु है, प्रार्थना कीजिए आत्माएं जीतने की गतिविधियों के प्रभाव के लिए। भजन संहिता उसका 2 अध्याय और 8वां वचन कहता है, मुझसे मांग और मैं जाति जाति के लोगों को तेरी संपत्ति होने के लिए और दूर दूर के देशों को तेरी निज भूमि बनने के लिए दे दूंगा। यूहन्ना उसका 4 अध्याय और 35वां वचन कहता है, क्या तुम नहीं कहते कि कटनी होने में अब भी 4 महीने पड़े हैं? देखो मैं तुमसे कहता हूं, अपनी आंखें उठाकर खेतों पर दृष्टि डालो कि वे कटनी के लिए पक चुके हैं। जुझारू रूप से प्रार्थना कीजिए आत्माएं जीतने की गतिविधियों के लिए। घोषणा कीजिए कि हर जगह और जहां भी हम अपने आप को पाएंगे, हम सुसमाचार का प्रचार निर्भीकता, उत्सुकता और अधिकतमता से करते रहेंगे। हर अवसर जो हमें मिलते हैं आत्माएं जीतने के लिए और पापियों को मसीह में लाने के लिए, इस महान फसल के समय में घोषणा कीजिए कि प्रभु हमें मार्गदर्शित कर रहे हैं उन लोगों और परिवारों तक पहुंचने के लिए जो उन्होंने पूर्व नियोजित किए हैं हमारे द्वारा उद्धार को ग्रहण करने के लिए। जैसे ही हम सुसमाचार को उन तक ले जा रहे हैं, उनके हृदय खुले हैं हमारे संदेश को ग्रहण करने के लिए। आइए प्रार्थना करते हैं। प्रोसारा मांग तो लेके सहा मेगाला मोजिका मेगाला बजुकी रिबोश आला की दोरो प्रोसारा की दोरो वो सांगले बोश आंक दे ले बाबा कुज अरेंग ले वेंगो रो शांदला लेगा लेगा लेगार मांदोरीजा 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 मांदोरीगा जीग्रे बोश हांद लेगे तरा लेग्रे ले बोसारा मांग दोंग लोंद लेगे दी लोंद लेगे तरा बदांग लोंग लोंद लेगे सी तरा मीरा ला बाजोरे मीरा माजोरे मीरा माकुलुजुर ला हाज मालेग्रे ले बोस हांदला लेदा ला मांदला लेदा लेदा रेग जीग रा कोश एकरा ला जोकेर ले गोश आंक दीर लेगे तला लेंगस लिंगस अकीज अकीज अकीजा अकीज अकीज मालोंग लोंदला ले बाबा रोंद लेगे दर के दर बदार लोग रोंद लेगे दर बदांग लोंद लेगे दर हा मुजा आलेग रहा मुजा आलेग रहा मुजा आलेग रबोश आलेग लादीर 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 हो देख रहा मोजाम बलो शहीर लेगे दर बदांग लोंद लेगे सीधरा ओ रेगेले बोशहा ओ लेगेले मोशहांदला ओ जाले ग्राजेर लेगे दिली प्रोसे के बोश आरेगला हीर लेगे लोंद लेगे दर बदा ओ जारा से के बोलोशे मानसे के मानसे के मानसे हीर लेगे दर बदांग लोंद लेगे सीधरा ओ राकाली के सहा ओ राकाली के सरा ओ लाकारी गले सहा ओ लाकारी गेले के सहा ओ राकाली गेज alakiz mongolo dala omra lamaha angde bosa indre ke dang londre ke dirda mingrele bosa habro lo she me bralaha mahang dombra anguru shegralaha me mama kozaha mingare gere budumla ha dare gadaha rader la hadle izobroza rozobrola kiza kondare gendalama Niro bondele ke derbada rosa indele gendala boringe de mandulum kolundele ke derbada la haze ire heza uza rosa hendala la zola karmandulum bele ke derbada lebra la mang dum bele ke zakro rakro laso gosh ek de ओ हालेलुया ओ धन्यवाद परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर हमारी आत्मा जीतने की गतिविधियों के लिए परमेश्वर। ओ धन्यवाद परमेश्वर। हाँ परमेश्वर हम जहाँ कहीं भी जाएंगे परमेश्वर हम निर्भीकता के साथ सुसमाचार सुना रहे परमेश्वर। हम साहस के साथ उत्साह के साथ सुसमाचार सुना रहे परमेश्वर। हाँ परमेश्वर जिसको भी हम सुसमाचार सुना रहे हैं हाँ परमेश्वर उस सुसमाचार को ग्रहण कर पा रहे प्रभु यीशु के नाम में। हाँ परमेश्वर हम कहते हैं कि हम उन लोगों तक पहुंचे जिनको परमेश्वर आपने पूर्व नियोजित किया है जो हमारे द्वारा सुसमाचार को ग्रहण करेंगे परमेश्वर।
धन्यवाद परमेश्वर, उन तक हमको उन तक ले कर जाने के लिए परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, जैसे हम तक पहुंच रहे हैं, ना केवल सुसमाचार को ग्रहण कर रहे परमेश्वर, पर वो हमारे साथ दूसरों को जीत रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। ओ धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। उनके हृदय खुले हुए परमेश्वर, उनके हृदय खुले हुए सुसमाचार को ग्रहण करने के लिए परमेश्वर। और इस प्रार्थना को हम प्रभु यीशु के महान नाम में करते हैं, आमीन, हालेलुया। और हमारा प्रार्थना का तीसरा बिंदु है, हम प्रार्थना कर रहे हैं 1 तीमुथियुस का 2 अध्याय 4 वचन से। और वह चाहता है कि सब मनुष्य का उद्धार हो जाए और वो सत्य को भली भांति पहचाने। प्रार्थना कीजिए अपने परिवार, दोस्तों और पड़ोसियों के लिए कि वे उद्धार को ग्रहण कर रहे हैं और सच्चाई के ज्ञान में आ रहे हैं। प्रार्थना कीजिए कि वे यीशु को अपने प्रभु और स्वामी के रूप में ग्रहण कर रहे हैं। Let's pray. Ibros anche di bralama, mazo molenke di brolo kodale di bodongo lo sa, mengra la mande legede ro shandla, libra la mango dombre legede bada, o sa la kolonde legede bada, kolonde legezina, miza makule gezaha, miza makulere mosher badink legede la, miza la mango legede la konde legende Miza kure ez aruz alekda angle legeda dang don legeda ba medam brolo shahi merombrele brolo shahand legeda miros ank ligreza igrele keza akrola akrosh he izara la mang don legeda badang londerandla lingrele moshahang di brolo legeda minge mokosh aha lebebe koza bakire le koza manca del megra bahaz zege migrale be zamanka daha o zahalige ramahanglo o zamalinge de ge ramaha bring de ge budongre lege der badaha। ओ धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, हमारे पड़ोसियों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, दोस्तों के लिए परमेश्वर, हाँ परमेश्वर, उन तक उद्धार आज ही पहुंच रहा है प्रभु यीशु के नाम में। हाँ हम कहते हैं पर ना केवल सुसमाचार को जान रहे, वो प्रकाश में आ रहे, ज्ञान में आ रहे प्रभु यीशु के नाम में। वो सच्चे परमेश्वर को जानेंगे प्रभु यीशु के नाम में, और प्रभु यीशु उनका उद्धार करता, उनका प्रभु हो रहा है प्रभु। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के महान नाम में करते हैं, आमीन। महिमा महिमा प्रभु, ताने महिमा प्रभु, महिमा महिमा प्रभु तू महान छे। महिमा महिमा प्रभु, ताने महिमा प्रभु, महिमा महिमा प्रभु तू महान छे। La 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 la. Hey, la 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 la. महिमा महिमा प्रभु, ताने महिमा प्रभु, महिमा महिमा प्रभु तू महान छे। महिमा महिमा प्रभु, ताने महिमा प्रभु, महिमा महिमा प्रभु तू महान छे। La 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 la
la la la la la la la la la la la la la la. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। स्वागत है आपका इस स्पेशल सेगमेंट में जो है वास्तविकता संग्रह का, और इस पुस्तक के लेखक है रेवरेंड डॉक्टर क्रिस ओयाखिलोमे। वास्तविकता संग्रह आपको तैयार करे दिन के लिए और दिन को तैयार करे आपके लिए। प्रेज द लॉर्ड। आज रविवार तारीख 25 और आज का संदेश है आप सारी वस्तुओं के ऊपर है, और वचन लिया गया है इफिसियों का पुस्तक 1 अध्याय और 22वें वचन से, जो कहता है और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने सारी वस्तुओं को यीशु के पैरों के नीचे रखा है। यह एक शक्तिशाली और गहरा सत्य है। यदि सारी वस्तुएं यीशु के पैरों के नीचे है तो इसका अर्थ है कि सारी वस्तुएं कलीसिया के अधीन है, जो कि उसका शरीर है। यीशु सिर है। बाइबल कलीसिया को उसकी परिपूर्णता कहती है। इसका अर्थ है कि कलीसिया के बिना यीशु इस विश्व में अधूरा है। हालेलुया। यह आपके भौतिक शरीर की तरह है। आपका सिर सबसे ऊपर है, फिर आपके पैरों तक आपका बाकी शरीर है। इससे अंतर नहीं पड़ता है कि आप कहां पर खड़े रहते हैं या किस पर खड़े रहते हैं। यहां तक कि आपके शरीर का छोटे से छोटा अंग आपके पैरों की उंगलियों की नोक उससे ऊपर है। यहां तक जहां पर आप खड़े हैं या जिस पर आप खड़े हैं। हालेलुया, वाओ। इसीलिए जब बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने सारी वस्तुओं को यीशु के पैरों के नीचे रखा है और उसके शरीर कलीसिया के कारण उसे सारी वस्तुओं के ऊपर सिर बनाया है। प्रेज द लॉर्ड। तो इसका अर्थ है कि मसीह की देह के एक सदस्य के रूप में, एक मसीह के रूप में, इससे अंतर नहीं पड़ता है कि आप शरीर में यानी कि कलीसिया में कौन सी भूमिका निभाते हैं या आप मसीह की देह में कौन से स्थान में हैं। जब तक आप मसीह में हैं, आप सारी वस्तुओं के ऊपर है। हालेलुया। मैं परमेश्वर से मांगता हूं कि मसीह की देह में हर कोई इस सत्य को समझ ले। मसीह की देह में कोई भी मामूली नहीं है। लेकिन यदि आपको लगता था कि आप मामूली थे, तो भी आप सारी वस्तुओं के ऊपर है। इसका आपके खुद की सामर्थ्य या योग्यता से कोई लेना देना नहीं है। वह उसका परिणाम है जो कि आप है, अर्थात मसीह की देह के एक सदस्य। आप बीमारी और रोग के ऊपर है। आप शैतान, अंधकार और मृत्यु के ऊपर है। आप उस धोखे, भ्रष्टाचार, खून और पंगु करने वाले प्रभावों के ऊपर है जो कि इस प्राकृतिक विश्व में मनुष्य के जीवन को नाश करते हैं। आप विश्व के ऊपर है। हमेशा याद रखो कि आप कौन हैं। जैसा यीशु है वैसे ही आप इस विश्व में हैं। 1 यूहन्ना उसका 4 अध्याय 17वां वचन। जैसा कि वह प्रबलता में और महान महिमा में सारी प्रधानताओं, ताकतों, शक्ति और हर एक नाम के ऊपर जो कि लिया जाता है बैठा है, ना केवल इस विश्व में बल्कि आने वाले विश्व में भी वैसे ही आप बैठे हुए हैं। हालेलुया। इसीलिए विश्व पर राज्य और शासन करो, क्योंकि उसने सारी वस्तुओं को आपके पैरों के नीचे रख दिया है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद उन वचनों के लिए। आइए इन घोषणा को मेरे साथ करते हैं। अपना हाथ उठा सकते हैं, अपनी आंखें बंद करिए और इन घोषणाओं को मेरे पीछे कहिए। देशों के ऊपर से, लोगों के ऊपर से, लीडर्स के ऊपर से और विश्व भर में सभी युवाओं के ऊपर से शैतान के प्रभावों को तोड़ने के लिए मैं मसीह की शक्ति और प्रबलता, उसकी सामर्थ और महिमा का लाभ लेता हूं। परमेश्वर की सत्यनिष्ठा पृथ्वी को भरती है और मनुष्य के हृदय को ढकती है, क्योंकि सारी आत्माएं उसकी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अतिरिक्त अध्ययन के लिए आप पढ़ सकते हैं इफिसियों का पुस्तक 1 अध्याय 19 से 23, इफिसियों का पुस्तक 2 अध्याय 4 से 6,
और रोमियो का पुस्तक 5वां अध्याय 17वां वचन। आप 1 वर्षीय बाइबल अध्ययन के लिए पढ़ सकते हैं इफिसियों उसका 2 अध्याय 11 से 22 और यशाया उसका 15 से लेके 18वां अध्याय। और 2 वर्षीय बाइबल योजना के लिए आप पढ़ सकते हैं 2 तीमुथियुस 1 अध्याय 1 से 18 वचन और यिर्मयाह का 43वां अध्याय। परमेश्वर आपको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। इन बहन का नाम किरण है। यह उत्तर प्रदेश जौनपुर की रहने वाली है। इनकी गवाही है कि ये 2 साल से इनके पीछे सर की नस दब गई थी और इनके सर में बहुत दर्द हो रहा था। ये बहुत दवाई करवाई लेकिन ठीक नहीं हो रही थी। तो मैंने इनको अपने क्राइस्ट एम्बेसी चर्च के बारे में बताया। फिर ये ऑनलाइन मीटिंग अटेंड की, 6 महीने से अटेंड कर रही हैं। अब ये चंगी हैं, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद दे रही हैं और धन्यवाद दे रही हैं पास्टर आइजैक सर का। थैंक यू पास्टर, लव यू पास्टर। मत सोचिएगा कि आपने कोई गलती कर दी या आपने कुछ इतना बड़ा काम कर दिया कि परमेश्वर का प्रेम आपके लिए खत्म हो गया। और कभी मत होने दीजिएगा कि आप अपने आप को बेकार समझें। जब आप 24 घंटे प्रेम में चल रहे हो तो आप 24 घंटे किसमें चल रहे हो? परमेश्वर की भरपूरी में। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आपको उद्धार में चलना है तो आपको प्रेम करना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रेम केवल मुंह का नहीं है, प्रेम में आप एक कदम उठाते हो। जैसे परमेश्वर ने जब हमसे प्रेम किया तो उसने कुछ किया। जो सम्मान परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, जो मौका परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, वही मौका उसने मुझे और आपको दिया। हालेलुया। उसने हमें उसके पास बुला लिया। हालेलुया। उसने हमारा उसके बीच का जो संबंध टूट गया था उसको क्या कर दिया? जोड़ दिया। ग्लोरी। किसकी वजह से? प्रेम की वजह से। हालेलुया। मैं आदेश देता हूं बीमारी को उनके शरीरों से जाने का यीशु मसीह के नाम। मैं उन अशुद्ध आत्माओं को, उन दुर्बलता की आत्माओं को, उन बीमारी फैलाने वाली आत्माओं को आदेश देता हूं उनके शरीरों से जाने का और वापस नहीं आने का यीशु मसीह के नाम। स्पर्श करियो अने गड़े लगावियो तारो आनंद दिल ने भरतो प्रभु हो केटलो आभारी धन्यवाद जे स्पर्श करियो गड़े लगावियो तारो आनंद दिल ने भरतो प्रभु हो केटलो आभारी प्रभु तुझे साचे लव यू प्रभु
હાલેલુયા. Rishatele Braganze, Antra Gazila Alhes, Katum Zali Shatalaha, Ladira Labadare, Kabanga Z, Kambazi, Kambazi, Rahanka Kan Sale, Shato, Shate, Shati, Yadale, Bragandi, Bragadi, Bras, Brash, 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 Brakas, Bradan, 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 Brand, Brond, Brand, Brond, Brand, Brond, Braxi, 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 Brox, 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 Brakisa, Brok, Brakisa, Brakisa. ઓ હાલેલુયા. હા પરમેશ્વર, તમે મહાન છો. તમારી દયા સદાકાળ માટે છે. હા પ્રભુ, આખું વિશ્વ તમારું છે. વિશ્વના દરેક દેશ તમારા છે અને અમે દરેક તમારા હાથોની રચના છીએ. ધન્યવાદ અમારા જીવનોને મહાન બનાવવા માટે, તમારી દયા, કરુણા, પ્રેમથી ભરવા માટે. ધન્યવાદ તમારા આત્મા માટે. ધન્યવાદ તમારા વચનોના જ્ઞાન માટે. ધન્યવાદ એ સમય માટે જે પ્રભુ તમે અમને આપ્યો છે કે અમે તમારા વચનો દ્વારા શીખીએ અને આગળ વધીએ. અમે કહીએ છીએ પ્રભુ, અમારી પાસે સાંભળવાવાળા કાન છે અને સમજવાવાળું હૃદય છે અને એક જીભ છે જે હંમેશા સત્ય બોલે છે. પ્રભુ, હું પ્રાર્થના કરું તમારા દરેક બાળકો માટે કે તેમની સમજની આંખો ખુલ્લી છે આ વચનોને સમજવા માટે. અને આ વચનને અમે પ્રેમ અને આનંદ સાથે ગ્રહણ કરીએ છીએ અને આ પ્રાર્થનાને અમે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં માંગીએ છીએ. આમીન. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. બેસી શકો છો તમે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. પડોશીનું સ્વાગત કરી શકીએ છીએ સ્મિત કરીને, હાઈ-ફાઈ કરીને, સારી રીતે. પાછલી વખત અમે વાતચીત કરવાનું શરૂ કર્યું હતું કે જાણકારી કેટલી જરૂરી હોય છે, કે જાણકારી ડિસાઇડ કરે છે કે તમે આગલું પગલું કયું ઉઠાવશો. એટલા માટે અમે તમને કહ્યું ધ્યાન આપો કે કઈ જાણકારી તમારી પાસે આવી રહી છે. ચલો વાંચીએ છીએ નીતિ વચન 4 અધ્યાય 23મું વચન. કેમ કે ત્યાં લખ્યું છે, પૂર્ણ ખંતથી તારા હૃદયની સંભાળ રાખ, કેમ કે તેમાંથી જીવનનો ભવ છે. એ કે સૌથી વધુ તારા હૃદયની સંભાળ રાખ, કેમ કે જીવનનો ઉદ્ગમ ત્યાં જ છે. તે કહી રહ્યો છે કે જે તમારું હૃદય છે તેની સૌથી વધુ સંભાળ રાખો, કેમ કે ત્યાંથી જીવન નીકળશે. એ તમને કહી રહ્યો છે કે જીવન ક્યાંથી નીકળે છે. જીવન તમારા હૃદયમાંથી નીકળે છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. પડોશીને કહો, તમારું જીવન તમારા હૃદયમાંથી નીકળે છે. ઇટ્સ ઇમ્પોર્ટન્ટ. એ કહી રહ્યો છે, એ કહે છે કે સૌથી વધુ તારા હૃદયની સંભાળ રાખ, કેમ કે જીવનનો ઉદ્ગમ ત્યાં જ છે. એટલે કે જીવન ક્યાંથી નીકળશે? તમારા પોતાના હૃદયમાંથી. અને તમારા હૃદયમાંથી તમે લઈ જાઓ છો એ જ પ્રકારનું જીવન તમને મળશે. જો તમે તમારા હૃદયને સતત ડરના વિચારોથી ભરી રહ્યા છો, સતત પરેશાનીના વિચારો દ્વારા ભરી રહ્યા છો, તો તમને સતત ડરનું જીવન મળશે અને સતત તમને પરેશાનીથી ભરેલું જીવન મળશે. અમે તમને વારંવાર કહ્યું છે કે જે હૃદયમાં જાય છે એ જ હાથમાં આવે છે. જે તમારા હૃદયમાં જાય છે એ જ તમે જુઓ છો. જો તમારા હૃદયમાં ખોટી વસ્તુઓ જઈ રહી છે તો ઓટોમેટિકલી તમારા જીવનમાં એ ખોટી વસ્તુઓ આવશે. એટલા માટે બાઇબલ આપણને કહી રહ્યું છે, સૌથી વધુ તારા હૃદયની સંભાળ રાખ. તમે દરેક જાણકારી માટે તેને ખોલી શકતા નથી. સૌથી વધુ. પડોશીને કહો, સૌથી વધુ. વિચાર કરીને જુઓ. આ બધી વાતો કરતા કોની રક્ષા કરો? તમારા હૃદયની. તેણે એવું ન કહ્યું કે સૌથી વધુ તમારા ધનની રક્ષા કરો, સૌથી વધુ તમારા બિઝનેસની રક્ષા કરો, સૌથી વધુ તમારા બાળકોની રક્ષા કરો. તેણે કહ્યું સૌથી વધુ તમારા મનની રક્ષા કરો, પોતાના મનની, પોતાના હૃદયની રક્ષા કરો. કેમ કે શૈતાન એવી રીતે કામ કરે છે. કેમ કે શૈતાન સતત તમારી ઉપર પોતાની મિસાઇલ ફેંકતો રહેશે, સતત તમને પરેશાન કરવાનો પ્રયત્ન કરશે વિચારો દ્વારા. અને તમારું કામ છે આ વિચારોને તમારા હૃદયમાં ન આવવા દેવા. સૌથી વધુ. પડોશીને કહો, સૌથી વધુ, સૌથી વધુ, સૌથી વધુ પોતાના હૃદયની રક્ષા કરો. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. નીતિ વચનનું પુસ્તક 5મો અધ્યાય 1લું વચન. મારા દીકરા, મારા જ્ઞાન તરફ લક્ષ્ય આપ, મારી બુદ્ધિ તરફ તારા કાન ધર. જો તમે આને કોઈ બીજા વર્ઝનથી વાંચશો, ચલો ISV માંથી વાંચીએ. ત્યાં એક શબ્દ છે હું તમને દેખાડવા માંગુ છું. ISV ત્યાં લખ્યું છે, માય સન પે એટેન્શન ટુ માય વિઝડમ. મારા પુત્ર, મારી બુદ્ધિ માટે કિંમત ચૂકવ. જ્યારે તેણે કહ્યું પે, એ પે શું છે? પેમેન્ટ. તેણે કહ્યું મારી બુદ્ધિ માટે કિંમત ચૂકવ. અને આ કિંમત શું છે? તમારું ધ્યાન. શું તમને ખ્યાલ છે ઘણા લોકોને ધ્યાન આપતા પણ આવડતું નથી?
ઘણા લોકોને ધ્યાન આપતા આવડતું નથી. કેટલા લોકોને કંઈક કહો તેઓ કંઈક સમજે છે, કંઈક સાંભળે છે, તેઓ ઘણી મોટી પરેશાનીમાં છે. કેમ કે પરમેશ્વર કહી રહ્યો છે પે એટેન્શન, ધ્યાન આપો. લખ્યું છે ત્યાં આગળ ધ્યાન આપો છે કે કિંમત ચૂકવો. જો તમારે સફળ થવું છે, જો તમે સારી વસ્તુઓને તમારા જીવનમાં જોવા માંગો છો, આ એક કામ છે તમારે કરવા પડશે. સૌથી પહેલા તમારા મનની રક્ષા કરવી પડશે. દરેક જાણકારી તમારા હૃદયમાં નથી આવી શકતી. બાઇબલ કહે છે બીજું કે શું કરો? પે એટેન્શન, ધ્યાન આપવા માટે પેમેન્ટ કરો. પેમેન્ટ, જેમ તમે પાણી ખરીદવા માટે પેમેન્ટ કરો છો, રાઈસ ખરીદવા માટે પેમેન્ટ કરો છો, એવી રીતે કહી રહ્યો છે કે આ વસ્તુ પર તમે પેમેન્ટ જેમ ધ્યાન આપો. પેમેન્ટ, મને ખ્યાલ છે કે જો તમે 10 રૂપિયા બટાકા ખરીદવા માટે કોઈને આપ્યા હોય તો બે વાર ગણશો. 500નો નોટ આપી છે ને 20 રૂપિયાના બટાકા લીધા છે. જો તમને પૈસા પાછા આપતો હોય એ પણ 4 વાર ગણીને આપશે. ધ્યાન આપીને પેમેન્ટ પાછું આપે છે. તે એમ જ પેમેન્ટ પાછું આપતો નથી. એ જ તમને આ કહી રહ્યો છે કે જ્યારે તમે પરમેશ્વરના વચનોને વાંચો, ત્યારે જીવનમાં જાઓ તો તમે તેને પેમેન્ટની જેમ ધ્યાન આપો કે આ તમારા જીવનનું પેમેન્ટ છે. જો પેમેન્ટ નહીં કરો તો જીવન નહીં મળે. તો એનો મતલબ આ છે, જો ધ્યાનરૂપી પેમેન્ટ તમે નહીં કરો તો કોઈ પણ વસ્તુ તમે નહીં લઈ શકો, કોઈ વસ્તુ સમજી નહીં શકો, કંઈ નહીં પહોંચી શકો. જેમ બટાકાનું પેમેન્ટ નહીં કરો તો બટાકા નહીં મળે, કાંદાનું પેમેન્ટ નહીં કરો તો કાંદા નહીં મળે. એ કહે છે કે તમે સફળ બનવું છે તો તમારે ધ્યાનનું પેમેન્ટ કરવું પડશે. તમારે ધ્યાન આપીને સાંભળવું પડશે. તમારે ધ્યાન આપીને કામો કરવા પડશે. તમે નથી કહી શકતા કે મારું ધ્યાન નહોતું, મને કંઈ બીજું સમજમાં આવ્યું. તેને કહ્યું કે તમે આ નથી કરી શકતા. તમે પોતાને દગો આપશો જો તમે પોતાને કહેશો કે હું ધ્યાન નહીં આપું અને હું આગળ વધી જઈશ. તેને કહ્યું કે આવું નથી થવાનું. તેને કહ્યું કે ખરી વાતો પર તમારે ધ્યાન લગાવવું પડશે જેથી તમે ખરું સમજી શકો. જો તમારી સાથે આ થઈ રહ્યું છે કે તમે કોઈક વસ્તુને ખોટી રીતે સમજી રહ્યા છો, ઓ બોય, બેસી જાઓ અને તમારા દિમાગને ટ્રેન કરવાનું શરૂ કરો કે આ મારા સાથે છેલ્લી વાર થયું છે. જે કહ્યું હતું એ મેં ન સમજ્યો, મેં બીજું સમજ્યો. તમે તમારા દિમાગને ટ્રેન કરો કે આ ભૂલ મારી સાથે ફરીવાર નહીં થાય. નહીં તો તમને કંઈ પણ ખરું બતાવવામાં આવશે, તમે ખરા ને ખોટું સમજી શકો છો. કંઈ પણ. અને આ ઘણા લોકો સાથે થાય છે. ઘણા લોકો સાથે થાય છે. તેમનું ધ્યાન પણ નથી લાગતું. તેઓ પુસ્તક ખોલે છે, ધ્યાન કંઈ બીજે છે. તેઓ કહે છે મારું ધ્યાન નથી લાગતું. તો તમારા દિમાગને ટ્રેન કરો. આ બહાનું ના બનાવો. ઓ મારું ધ્યાન નથી લાગતું, હું શું કરું? કંઈક કરો. આ વસ્તુને તમારા જીવનમાં નાનું ન માનો કે તમારું ધ્યાન નથી લાગતું, કે તમે ખોટું સમજી લો છો, ખોટું સાંભળી લો છો, ખોટા નિર્ણયો લઈ લો છો. નહીં, આ નાની વસ્તુ નથી. પડોશીને કહો પે એટેન્શન, ધ્યાનનું પેમેન્ટ કરો. ધ્યાનનું પેમેન્ટ કરો. સાંભળી રહ્યા છો તમે? જો તમે કદી ગાડી ચલાવી હોય, ત્યાં તમે હાઈવે પર ગાડી ચલાવી રહ્યા હોય, ત્યાં લખેલું હોય છે કે સાવધાની હટી અને દુર્ઘટના થઈ. ઘણા લોકોના જીવનમાં દુર્ઘટના દિવસમાં 10 વાર થાય છે કે તેઓ સાવધાનીથી જીવતા નથી. દુર્ઘટના એ નથી જ્યારે તમારી વાહન અથડાઈ ગયું. દુર્ઘટના એ પણ છે કે જ્યારે તમને કહેવામાં આવ્યું કે અહીંયાથી ઉઠીને અહીંયા જતા, અહીંયાથી ઉઠીને તમે બીજે કશે જતા. આ પણ આ દુર્ઘટના છે. આ પણ દુર્ઘટના હતી અને ઘણા લોકો સાથે આવી જ દુર્ઘટના થતી રહે છે. પરમેશ્વર તેમને કંઈક કહે છે, તેમને સમજમાં નથી આવતું. કેમ? કેમ કે તેમનું ધ્યાન કંઈ બીજે છે. કેમ? કેમ કે આ ઘણું સરળ વસ્તુ છે. એની માટે તમારે હાવાર્ડ જવાની જરૂર નથી. 10 લાખ રૂપિયા કે 20 લાખ રૂપિયા આપીને વિદેશમાં જઈને કોઈ કોર્સ કરવાની જરૂર નથી. આ વસ્તુઓ તમે પોતાની જાતે કરી શકો છો. ભણતર જરૂરી છે, પણ કેવળ ભણવું સફળતા માટે જરૂરી નથી. ભણતર સાથે તમારે આ વસ્તુ શીખવી પડશે. તમે ભણેલા ગણેલા છો તો પણ, અને અનપઢ છો તો પણ, તમારા ભણતર સાથે કંઈ લેવા દેવા નથી. આ તમારા જીવન પ્રતિ તમારું વલણ છે. વલણ. દાઉદે કહ્યું પરમેશ્વર તે એકવાર કહ્યું, મેં 2 વાર સાંભળ્યું. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. સાંભળી રહ્યા છો તમે? દાઉદે શું કહ્યું કે પરમેશ્વર તમે એકવાર કહ્યું, મેં 2 વાર સાંભળ્યું. વિચાર કરીને જો તે ધ્યાન આપી રહ્યો છે અને પરમેશ્વર આપણને એ શીખવી રહ્યો છે. શું કરો? ધ્યાન આપો. પડોશીને કહો ધ્યાન આપો. ધ્યાન આપો. ધ્યાન આપો. એવું નહીં કે પર્સ તમે ક્યાં મૂકી દીધું તો ફરી રહ્યા છો. ધ્યાન આપો. લોકો સાથે આ થાય છે. તે કહે છે ઓ મારા પૈસા ચોરી થઈ ગયા. મેં કહ્યું તમે ધ્યાન ના આપ્યું. તમે તમારા એ ચોર ઉપર કોઈ દોષ નથી લગાવી શકતા. તમારી બુદ્ધિ ક્યાં હતી? યુ ગોટ ટુ બી સ્માર્ટ.
તમે મૂર્ખતાને બહાનાની જેમ ઉપયોગ નથી કરી શકતા. ઘણા લોકોના જીવનમાં આ જ મુશ્કેલી છે. તેઓ પોતાની મૂર્ખતાને તેમની ખોટ બતાવે છે અને તેઓ ઈચ્છે છે કોઈ આવે ને તેમની મૂર્ખતા છતાં તેમને સફળ બનાવી દે. મેં કહ્યું આ નથી થવાનું. એક મૂર્ખ વ્યક્તિ સફળ થવાનો નથી. તમારે સ્માર્ટ બનવું પડશે. તમારે સ્માર્ટ બનવું પડશે. તમે પોતાની મૂર્ખતાનું કપડું પહેરીને આગળ વધવાનો પ્રયત્ન નથી કરી શકતા. તમારે સ્માર્ટ બનવું પડશે. અને આ એ વસ્તુઓ છે. સૌથી પહેલા તમારા હૃદયની રક્ષા કરો. પડોશી કહો તમારા હૃદયની રક્ષા કરો. તમારા હૃદયની રક્ષા કરો. તમારા હૃદયની રક્ષા કરો. તમને ખ્યાલ છે બાળક બીમાર કેવી રીતે થાય છે? જનરલી મા બાપના હૃદયના કારણે. ખાંસી આવતા તમને લાગે ઓ મારા બાળકને ટીબી થઈ ગયું. મારા મમ્મીનું હૃદય છે જેના કારણે બાળકોને ટીબી થઈ જાય છે. બાળકોને તો ખ્યાલ પણ નથી કે ટીબી શું હોય છે. એની માં વિચાર્યા કરે છે ઓ મારા બાળકને ટીબી તો નથી થઈ ગયું. મમ્મીના હૃદયમાં શું ઘૂસેલું છે? ડર. પિતાજીના હૃદયમાં શું ઘૂસેલું છે? ડર. અને એ ડર સતત પોતાના બાળકોને સંભળાવતા રહે છે. જો બેટા અમે તો અમીર ન બની શક્યા, તું અમીર બની જજે અને અમારું સાંભળજે. મેં કહ્યું આનાથી વધારે ખરાબ સ્ટેટમેન્ટ શું હોઈ શકે છે? એ જો બેટા અમે અમીર ના બની શક્યા, તું અમીર બની જા, અમારું સાંભળ. મેં કહ્યું કે એક ગરીબ માણસનું સાંભળીને એક માણસ અમીર કેવી રીતે બને? કેટલા લોકોને સમજમાં આવી રહ્યું છે? એમ જ પૂછી રહ્યો છું. જો બેટા અમે ન અમીર બની શક્યા, તું અમીર બની જજે પણ અમારું સાંભળજે. મેં કહ્યું આ કઈ વાત કરી રહ્યા છો તમે? નહીં અમે મારા દોસ્તોનું સાંભળે. શું તમારા દોસ્તો અમીર છે? નથી. અરે સાંભળી રહ્યા છો તમે ક્યાં જશો? તો ઘણી વાર લોકોને ખ્યાલ નથી કે કોનું સાંભળવાનું છે. એમનું સાંભળી લે છે જેઓ કઈ નથી, જેમને કઈ નથી ખબર. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. પડોશીને કહો તમારા હૃદયની રક્ષા કરો. પોતાના હૃદયની રક્ષા કરો. સૌથી વધુ રક્ષાનો અર્થ શું છે? ચોકીદારી કરો. ચોકીદારી. રાતે ચોકીદાર શું કહે છે? જાગતા રહો. ચોકીદારનું કામ શું છે? કે છે જાગતા રહો. હું સારા ચોકીદારની વાત કરું ને કે જે ઊંઘી રહ્યો છે. સારા ચોકીદાર શું એ ચોર ઘૂસવાનો પ્રયત્ન કરે તો શું કરશે? તેને પકડશે કે તેને ઘૂસવા જ નહીં દે? એ કે છે રક્ષા કરો. કોઈ પણ ખોટો વિચાર આવે રોકી દો. કોઈ પણ ખોટો વિચાર આવે રોકી દો. કોઈ પણ ખોટો વિચાર આવે રોકી દો. કેમ? અને સત્ય એ છે કે જે વસ્તુથી તમે ડરો છો એ વસ્તુ તમારા જીવનમાં જરૂર હશે. આ એક નિયમ છે. વાંચો બાઇબલમાં. કોઈ દિવસ તમને આ વચન સંભળાવીશ 4 કલાકનું કે જે વસ્તુઓથી તમે ડરો છો એ વસ્તુ તમારા જીવનમાં જરૂર હશે. આ નિયમ છે. પ્રકૃતિનો નિયમ છે. જો તમને ડર લાગે છે એક દિવસ તમે કેન્સરથી મરી જશો, લખી રાખો તમે કેન્સરથી મરશો. કેમ કે આ વસ્તુને તમે તમારા હૃદયમાં વસાવી લીધી છે. હવે આ વસ્તુ તમને દેખાવશે. આ નિયમ છે. ત્યાં લખેલું છે કે જીવનનું મૂળ સ્ત્રોત આ જ છે. એટલે કે તમારા જીવનમાં જે થઈ રહ્યું છે એ જ છે જે તમે તમારા હૃદયમાં લઈ દીધું હતું. જો કોઈ ગરીબ છે તો એટલા માટે છે કેમ કે ગરીબીને તેણે પોતાના હૃદયમાં સ્થાન આપ્યું છે. ઓ ગરીબ હોવું તો બરાબર છે, હવે બીમાર તો પડી જ શકીએ છીએ. આ એ વસ્તુઓ છે જેમણે પોતાના હૃદયમાં વસાવી રાખી. આ જ વસ્તુ છે જીવનમાં તેમને દેખાઈ રહી છે. ઓ તો વિચારી રહ્યા છે અમારા જીવનમાં મુશ્કેલી ક્યાંથી આવી રહી છે? તમારા પોતાના હૃદયમાંથી. તમારા પોતાના હૃદયમાંથી એ ગરીબી, એ બીમારી, પરેશાની તમારા પોતાના હૃદયમાંથી આવી રહી છે. તમે આખી દુનિયા પર દોષ લગાવી શકો છો પણ એ વસ્તુઓ બદલાશે નહીં જ્યાં સુધી તમે એ વસ્તુને નહીં શીખી લો. જ્યાં સુધી તમે પોતાના હૃદય પર ધ્યાન ન આપો. તમે શું સાંભળી રહ્યા છો? રોમનોનું પુસ્તક 12મો અધ્યાય 1લું વચન. તેથી ભાઈઓ હું તમને વિનંતી કરીને કહું છું કે દેવની દયાની ખાતર તમે તમારા શરીરોનું જીવતું અને દેવને પસંદ પડે એવું અર્પણ કરો. એ તમારી બુદ્ધિપૂર્વક સેવા છે. આ જગતનું રૂપ તમે ન ધરો. કહી રહ્યો છે ત્યાં તમને આ જગતનું રૂપ તમે ધારણ ન કરો પરંતુ તમારા મનની નવીનતાને યોગ્ય. જ્યાં સુધી નવી જાણકારી નહીં આવે ત્યાં સુધી મન નવું નહીં થાય. જ્યાં સુધી નવી જાણકારી નહીં આવે ત્યાં સુધી મન નવું નહીં થાય અને ત્યાં સુધી તમે દુનિયાની જેમ વિચારતા રહેશો. લખ્યું છે ત્યાં આગળ સંસારના વચન તમને કહી રહ્યું છે કે આ સંસારનું રૂપ ધારણ ન કરો. તમારે ધ્યાન આપવાનું છે કે કઈ જાણકારી માટે તમે તમારું હૃદય ખોલો છો. કેમ કે તેમનું કામ છે તમને ખોટી જાણકારી આપવું જેથી તમે કન્ફ્યુઝ થઈ જાઓ. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. બોલો આ સંસારનું રૂપ ધારણ ન કરો. પણ કેટલાક લોકો છે આજે સંસારની જેમ જ વિચારે છે કે ઓ લોકો શું વિચારશે.
નો લોકો શું વિચારશે. સત્ય એ છે કે લોકો કંઈ નહીં કે આ એ લોકો જ છે જે પોતે લોકો બનીને કહી રહ્યા છે જે લોકો કહેશે. કેટલા લોકોને સમજમાં આવ્યું? જ્યારે લોકો કહે છે ને કે લોકો શું કહેશે, મેં કહ્યું આ તમારા વિચાર છે, લોકોના નામ લઈને ન નખો. મને ખ્યાલ છે કે જો કોઈ બીજા સાથે થાત તો તમે આ કહેતા, નહીં તો તમને કેવી રીતે ખબર હતી કે લોકો શું કહેશે? શું તમે ભવિષ્યવક્તા છો? તમને કેવી રીતે ખબર કે લોકો શું કહેશે? કેમ કે તમને ખબર છે કે તમે શું કહેશો, એટલા માટે તમને ખબર છે લોકો શું કહેશે. એ સંસારનું રૂપ ધારણ ના કરો, એ તો કહી રહ્યો છે સંસારની જેમ ન વિચારો. આ બધી વસ્તુઓની ગાંઠ બાંધી દો. કે છે કે આ જગતનું રૂપ તમે ધારણ ન કરો, તમારા મનની નવીનતાની યોગે તમે પૂર્ણ રીતે રૂપાંતર પામો. કે છે કે તમારા મનમાં નવી જાણકારી આવતી જાય અને તમારું જીવન શું થતું જાય? નવું. નવી જાણકારી તમારી પાસે આવશે તમારા હૃદયમાં, તો એ તમારા જીવન નવું બનાવી દેશે. આટલું સરળ છે આ. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. સાંભળી રહ્યા છો તમે? કહો નવી જાણકારી, નવું જીવન. જો તમે નવું જીવન ઈચ્છો છો જૂની જાણકારીથી, થેન્ક યુ, સપનામાંથી બહાર આવી જાઓ. નવા જીવન માટે શું લાગશે? નવી જાણકારી. નવા જીવન માટે નવી જાણકારી. તો તમને સતત નવી જાણકારી લેવી પડશે. અને નવી જાણકારી ક્યાંથી આવી જોઈએ? પરમેશ્વરના વચનથી. કેમ કે પરમેશ્વરનું વચન કેવળ સત્ય છે. કેવળ પરમેશ્વરનું વચન જે તમને પ્રેમ કરે છે. કેવળ પરમેશ્વરનું વચન જે તમને સત્ય બતાવવા ઈચ્છે છે. પરમેશ્વરનું વચન તમને દગો આપવા નથી ઈચ્છતું. પરમેશ્વરને તમારાથી કંઈ પણ નથી જોઈતું. ઇનફેક્ટ પરમેશ્વર તો ઈચ્છે છે કે જે તેણે તમને આપ્યું છે એ જ તમે લઈ લો અને તેનો ઉપયોગ કરી લો. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. વિચાર કરીને જો. ઘણા લોકોને લાગે છે કે પરમેશ્વરને આપણાથી કંઈક જોઈએ છે. પરમેશ્વરને આપણાથી કશું નથી જોઈતું. તેણે આપણને એટલું બધું આપી દીધું છે કે તે ઈચ્છે છે કે ભાઈ તમે આવી લો અને સમજી લો અને લઈ જાઓ. પણ લોકો પાસે એની માટે પણ ટાઈમ નથી. તેમને સમજમાં પણ નથી આવતું. પરમેશ્વરને તમારાથી કંઈ પણ નથી જોઈતું. એ પરમેશ્વરને તમારાથી શું જોઈશે જેણે તમને બનાવ્યા હોય? એ પરમેશ્વરને શું જોઈએ જેનું આખું વિશ્વ છે? અને જ્યારે આપણે વાત કરીએ છીએ પૃથ્વીની, પૃથ્વી એક નાનો ગ્રહ છે. તમને એટલી જ તો ખ્યાલ છે 9 ગ્રહ છે. તારા જોયા છે તમે? કેટલા તારા જોયા છે? નથી જોયા? એક એક તારો પૃથ્વીથી લાખો લાખો ગણો મોટો છે. આ પરમેશ્વરને તમારાથી શું જોઈશે? આ પરમેશ્વરને તમારાથી શું જોઈએ? આ પરમેશ્વર તો કેવળ તમને આપવા માંગે છે. એટલા માટે તેણે પોતાના વચનો લખ્યા. પણ એ જોવા ઈચ્છે છે કે કોણ છે જે તેના વચનો પર વિશ્વાસ કરી રહ્યું છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. ચલો તેને જ વાંચીએ ટીપીટીમાંથી. Beloved friends, what should be our proper response to marvelous mercies? એ કહી રહ્યો છે, હે પ્રિય ભાઈઓ, પરમેશ્વરની મહાન દયા માટે આપણો સાચો ઉત્તર શું હોવો જોઈએ? I encourage you to surrender yourself to God, but His secret living sacrifices. હું તમને ઉત્સાહિત કરું છું કે તમે પોતાને સમર્પિત કરો. તમે પરમેશ્વરના પવિત્ર અને જીવિત બલિદાન બની જાઓ અને પવિત્રતામાં જીવો અને એ દરેક વાતોનો અનુભવ કરો જે તેના હૃદયને ભાવે છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. બીજું વચન, સ્ટોપ ઇમિટેટિંગ ધી આઇડિયલ્સ એન્ડ ઓપિનિયન્સ ઓફ ધી કલ્ચર અરાઉન્ડ યુ. તમારા આસપાસના સંસ્કૃતિની જેના વિચારધારા છે તેની નકલ કરવી અને તેની પાછળ ચાલવું બંધ કરી દો. એ કહી રહ્યો છે કે શું બંધ કરી દો? પરમેશ્વરના વચનને તમારે કરવું પડશે. જો વચન કહે છે કે બંધ કરી દો, પછી બંધ કરી દો. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. હાલેલુયા. સાંભળી રહ્યા છો તમે? પડોશીને કહો આ સંસારની જેમ વિચારવાનું બંધ કરી દો. પણ જો આ સંસારનું તમે સાંભળશો તો તેની જેમ વિચારશો તો બેટર શું છે? તેમનું સાંભળવું બંધ કરી દો. તમે સાંભળશો નહીં તો વિચારશો નહીં. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. પડોશીને કહો સાંભળશો નહીં તો વિચારશો નહીં. સાંભળશો તો વિચારશો તો બેટર છે કોનું સાંભળો? પરમેશ્વરનું. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. ગ્લોરી. જોરથી બોલો મહિમા. મહિમા. ઓકે. કોલોસીનું પુસ્તક 1 અધ્યાય 9મું વચન. મને વિશ્વાસ છે કે તમે મનન કર્યું છે આ વસ્તુ ઉપર. તમે સર્વ આત્મિક સમજણ તથા બુદ્ધિમાં દેવની ઈચ્છાના જ્ઞાનથી ભરપૂર થાઓ એ માટે અમે તે સાંભળ્યું તે દાડાથી તમારે સારું પ્રાર્થના તથા વિનંતી કરવાને ચૂકતા નથી. વિચાર કરીને જો તે શું ઈચ્છે છે કે તમે તેની ઈચ્છાની ઓળખમાં પરિપૂર્ણ થતા જાઓ. હાલેલુયા. તમે પૂર્ણ રીતે પ્રભુને પ્રસન્ન કરવાને સારું યોગ્ય રીતે વર્તો, એટલે કે પરમેશ્વર પ્રસન્ન થઈ શકે છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. કહો પરમેશ્વર પ્રસન્ન થઈ શકે છે.
તો ન કહો કે પરમેશ્વર પ્રસન્ન કરવા ઘણું મુશ્કેલ છે. કોણે કહ્યું તમને? જો તમે તેની ઈચ્છા જાણો છો તો તેને પ્રસન્ન કરવો ઘણું સરળ છે. સર્વ સારા કામમાં તમે તેનું ફળ ઉપજાવો. એ શું કહી રહ્યો છે કે તમારામાં કેવળ સારી વસ્તુ હોય, તમે એક સારા ખ્રિસ્તી થઈ શકો છો. એક સારા ખ્રિસ્તી તમે ડિસાઈડ કરી શકો છો કે તમારા જીવનથી કેવળ સારી વસ્તુઓ બહાર આવશે. આ એક નિર્ણય છે જે તમે લઈ શકો છો, અને પરમેશ્વર ઈચ્છે છે કે તમે આ નિર્ણયને લો અને સર્વ સારા કામમાં તેનું ફળ ઉપજાવો. ધ્યાન રાખો, ફળ શેની પર આધારિત છે? બીજ ઉપર. કેટલા લોકોને સમજમાં આવી રહ્યું છે? ફળ માટે શું જોઈએ છે? જો બીજ નથી તો ફળ નથી. એટલા માટે મેં વચન જણાવ્યું, જો ખરા બીજ વાવશો તો તેની પર શું આવશે? ખરા બીજ. જો તમે ખરી જાણકારીથી તમારા દિમાગને ભરશો તો હંમેશા તમે સાચા નિર્ણય લેશો. જ્યારે લોકો ખોટા નિર્ણયો લે છે, મને ખ્યાલ છે કે તેમની પાસે ખોટી જાણકારી આવી રહી છે, કેમ કે આ એ ફળ છે એ જાણકારીનું જે તેમણે તેમના હૃદયમાં વાવ્યા હતા. એ કહી રહ્યો છે કે તમારામાં સર્વ સારા કામના ફળ ઉપજે અને તમે દેવ વિશેના જ્ઞાનમાં વધતા જાઓ. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. કહો વધતા જાઓ, રોકાઓ નહીં, વધતા જાઓ. બરાબર છે? તો તમારી અંદર પરમેશ્વરનું જ્ઞાન વધવું જોઈએ. પોતાને પૂછો, શું તમે પરમેશ્વરના વિશે કાલથી આજે વધારે જાણો છો? આ એ વસ્તુઓ છે જેની પર તમારું ધ્યાન હોવું જોઈએ. એ નહીં કે કાલથી મારી સેલરી વધારે છે કે નહીં. એટલી પણ સેલરી વધી જાય તમે અમીર બનવાના નથી, કેમ કે સેલરી આપવાનો ઉદ્દેશ તમને અમીર રાખવાનો નથી. સેલરી આપવાનો ઉદ્દેશ તમને ગરીબ બનાવીને રાખવો, કેમ કે અમીરીનું પૈસા સાથે કોઈ લેવા દેવા નથી. એક અમીર માણસને પણ તમે પૂછી લો, અમીર વ્યક્તિ તમને કહી દેશે કે પૈસાથી કોઈ મતલબ નથી. ના વિચારો કે લોટરી લાગશે. દુનિયામાં જઈને જાણકારી લો કે જેટલાની લોટરી આજ સુધી લાગી છે, 5 વર્ષની અંદર 95% બધા ગરીબ પાછા. જઈને જાણકારી લો લોટરીના વિષયમાં, ટાઈપ કરીને જોઈ ગૂગલ પર, તો ઘણા બધા પૈસા સાથે ગરીબ વ્યક્તિ. તો ઘણા લોકો આવા છે, ઘણા બધા પૈસા સાથે ગરીબ વ્યક્તિ. તો તમે એ ના બની જાઓ. પૈસા શું છે? પૈસા બનાવવાની યોગ્યતા. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. અમીર બનવાનો મતલબ છે પૈસા બનાવવાની યોગ્યતા, કમાવાની નહીં. જ્યાં સુધી કમાઈ રહ્યા છો ત્યાં સુધી અમીર નથી. અમીરને પણ ખબર છે. તો અમીર શું બની જાય છે? બિઝનેસમેન, નહીં કે નોકર. કોઈ પણ તમને અમીર નહીં મળે જે નોકર છે ને અમીર છે. કોઈ પણ. પૈસા કમાવા કોઈ મોટી વસ્તુ. પ્રશ્ન એ છે કે શું તમે પૈસા બનાવી શકો છો? કેમ કે જે કમાઈ તમને મળી રહી છે એ તમને એ આપી રહ્યો છે જે પૈસા બનાવી રહ્યો છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. કહો નવી જાણકારી, નવું જીવન. બરાબર છે? પરમેશ્વરની ઓળખમાં શું? વધતા જાઓ, વધતા જાઓ, રોકાઈ ન જાઓ. તમારે તમારા જીવનમાં ચેક કરવાનું છે કે આ વસ્તુ તમારા જીવનમાં વધી રહી છે કે નથી વધી રહી. શું પરમેશ્વરનું જ્ઞાન તમારા આત્મામાં વધી રહ્યું છે? શું પરમેશ્વરના વચનોની સમજ તમારી પાસે વધુ છે? શું પરમેશ્વર માટે તમારો ઉત્સાહ વધી રહ્યો છે? જો પરમેશ્વર માટે તમારો ઉત્સાહ ઓછો થઈ રહ્યો છે, તમે નરકના રાસ્તામાં છો. ઘણા લોકોને નથી ખબર. પહેલા તમે ચર્ચમાં ટાઈમ પર આવતા હતા, હવે તમે મોડા આવો છો, તમે નરકના રસ્તામાં છો. તમને કદાચ નથી ખબર કે વસ્તુ અહીંયાથી શરૂ થાય છે. પહેલા તમે લીડર હતા, હવે લીડર નથી. પછી તમે ચર્ચમાં મોડા આવતા હતા, જલ્દી ભાગી જતા હતા. ચિંતા ના કરો, તમે નર્કની બાજુમાં ચાલવાનું શરૂ કરી દીધું છે. એટલા દૂર છો બસ. તમને લાગી રહ્યું છે બધું બરાબર છે. ઓકે, તમારા જેવા ઘણા બધા જોયા છે અમને, ઘણાને અમે નર્કમાં જતા જોયા છે. તો એવું ન થવા દો કે આ વસ્તુ તમારી માટે જરૂરી ન હોય. પરમેશ્વર માટે તમારો ઉત્સાહ દરરોજ વધવો જોઈએ. તેની ઓળખ તમારી અંદર વધવી જોઈએ. અને જેટલા વધુ તમે પરમેશ્વરને જાણશો એટલું વધુ તમે તેની માટે કામ કરવા ઈચ્છશો. કોઈ પણ એવો વ્યક્તિ જે નથી જે કહેશે હું પરમેશ્વરને વધુ જાણું છું પણ કામ ઓછું કરી. તમે પરમેશ્વરને નથી જાણતા. મેં તમે કહ્યું કે જો તમે પરમેશ્વરને ઓળખી જશો તો તમને ખ્યાલ આવી જશે કે પરમેશ્વર સેવા કરવા માટે છે. ઇઝ અ લોર્ડ. કેટલા લોકોને યાદ છે આ વચન? મેં તમને કહ્યું હતું પરમેશ્વર શેની માટે છે? સેવા કરવા માટે. પણ ઘણા લોકોને નથી ખબર. ઘણા લોકોને નથી ખબર પરમેશ્વર શેની માટે હોય છે. પરમેશ્વર એ હોય છે જેની આપણે આરાધના કરીએ છીએ, જેની સ્તુતિ કરીએ છીએ, જેની આપણે સેવા કરીએ છીએ. પરમેશ્વર એ નથી જેને આપણે માંગીએ છીએ. પડોશીને કહો પરમેશ્વરને ઓળખો, માંગો નહીં. પણ લોકોને માંગવાનું ખબર છે, જાણવાથી કોઈ મતલબ નથી. જાણવા નથી ઈચ્છતા પણ માંગવાનું સવાર, બપોર ને સાંજે 3 વાર પર નહીં 10 વાર માંગે છે. પ્રભુ આપી દો, પ્રભુ ટાઈમ પર આપી દો, ટ્રેન ટાઈમ પર આવી જાય, પ્રભુ પત્નીને સાચી બુદ્ધિ મળી જાય, પ્રભુ બાળકોને મરાવો. માંગતા રહેશે 24 કલાક, પણ જાણવા માટે તેમની પાસે 1 મિનિટ પણ નથી. પરમેશ્વર શું કહે છે? તેને જાણો, નહીં કે માંગો.
લખ્યું છે ત્યાં આગળ કે માંગવામાં વધતા જાઓ કે જાણવામાં વધતા જાઓ? શું લખ્યું છે? કે માંગવામાં. કેટલા લોકો માંગવામાં વધી રહ્યા છે? પહેલા 10 રૂપિયા માંગતા હતા, હવે 10,000 માંગી રહ્યા છે. મતલબ માંગવામાં વધતા જાય છે. મેં કહ્યું જાણવામાં કોણ વધશે? પ્રેઝ ધ લોર્ડ. બાઇબલ શું કહે છે? જાણવામાં વધતા જાઓ. બાઇબલ શું કહે છે? પડોશીને કહો જાણવામાં વધતા જાઓ. પરમેશ્વરને જાણવું તમારા જીવનનો ઉદ્દેશ બનાવો, નહીં કે માંગવું. તમે જાણી જશો, તમને ખ્યાલ આવી જશે કે માંગવું બેકાર છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હા 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 હા. તમે જાણી જશો તો તમને ખ્યાલ આવી જશે પરમેશ્વર આપે છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. ઓ પરમેશ્વર આપે છે. પરમેશ્વર આપે છે. આ માંગવું એમની માટે છે જેઓ મૂર્ખ છે, જેઓ બાળકો છે, જેમને હજુ સુધી પરમેશ્વરની ઓળખ નથી. જ્યારે તમે પરમેશ્વરને જાણી જશો તમને ખ્યાલ આવી જશે પરમેશ્વર શું કરે છે? આપે છે. જાણવા માટે સમય નથી, પણ માંગવા માટે સમય છે. મેં કહ્યું તમે જાણતા નથી તો માંગવાથી મળશે પણ નહીં. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. બાઇબલ શું કહે છે? જાણો. પડોશીને કહો જાણો. જાણો, 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 જાણો. શું તમને ખ્યાલ છે? તમે વચન વાંચશો, ઈસુ ખ્રિસ્તે કહ્યું અત્યાર સુધી તમે મારા નામમાં કંઈ નથી. કેટલા લોકોને ખ્યાલ છે આ વચન? હા, એટલે કે એ દિવસ પહેલા તેઓ પણ માંગી રહ્યા નહોતા. હા 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 હા. ચમત્કાર સમજમાં આવ્યો તમને? ઈસુ ખ્રિસ્તે શું કહ્યું? ઈસુ ખ્રિસ્તે શું કહ્યું? હજુ સુધી તમે મારા નામમાં, ત્યાં સુધી તેઓ પણ માંગી રહ્યા નહોતા. વિચાર કરીને જુઓ. હા 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 હા. તમને લાગે છે કે લોકો દુનિયામાં જીવન પર માંગતા રહ્યા છે? ઈસુ ખ્રિસ્તે જાતે કહ્યું અત્યાર સુધી તમે મારા નામમાં કંઈ માંગ્યું નથી. માંગો તો તમને મળશે. એને પણ ખ્યાલ હતો કે તેઓ માંગી રહ્યા નહોતા. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. તો ભૂલી જાઓ કેવળ માંગ. જાણવું. પડોશીને કહો જાણવું. પડોશીને કહો જાણવું માંગવા કરતા વધુ છે. જાણવું માંગવા કરતા સારું છે. અને જાણવા પછી માંગવું નહીં પડે. તમે શું ઈચ્છો છો? તમને ખ્યાલ આવશે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. તો જાણો. જઈને રેપ્સોડીને વાંચો, એ સંદેશાઓને સાંભળો, જાણો. કેમ કે જાણવા પછી માંગવું નહીં પડે. પણ તમે માંગશો તો હંમેશા માંગતા જ રહેશો. અને તમને એવું લાગશે કે પરમેશ્વર તમારાથી નફરત કરે છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. તો મુશ્કેલી માંગવું નથી. પરેશાની શું છે? જાણવું. પરેશાની એ છે જાણકારી, પરમેશ્વરની ઓળખ. બરાબર છે? ઓ અમે માંગ્યું અમને ના મળ્યું. ઓ અમને માંગ્યું અમને ના મળ્યું. બેસી જાઓ, જાણવા લાગો. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. પરેશાની માંગવું નથી. પરેશાની છે જાણકારી, ઓળખ. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. અને એ જ બાઇબલ કહી રહ્યું છે કે તમે પરમેશ્વરના જ્ઞાનમાં વધતા જાઓ. પડોશીને કહો ઓળખમાં વધતા જાઓ. વધતા જાઓ, રોકાવ નહીં. એટલે કે તમને આજે પરમેશ્વર કાલ કરતા વધુ જાણકારી હોવી જોઈએ. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. આગલું વચન. આનંદ સહિત પૂર્ણ ધૈર્ય તથા સહનશીલતાને સારું તેના મહિમાના સામર્થ પ્રમાણે શક્તિમાન થાઓ. આગળ. અને પિતાનો ધન્યવાદ કરતા રહો. હા 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 હા. પિતા પાસે માંગતા રહો કે તેનો આભાર માનતા રહો? હેલો. આભાર માનતા રહો કે માંગતા રહો? સિમ્પલ. જ્યારે તમે જાણી જશો તમે આભાર માનશો. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. જાણવા પછી માંગવાની હિંમત નહીં આવે. તમે કહેશો હા. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. હેલો. છો અહીંયા કેટલા લોકો છે? થેન્ક યુ. નેક્સ્ટ. તેણે અંધકારના અધિકારમાંથી આપણને છોડાવ્યા અને પોતાના પ્રિય પુત્રના રાજ્યમાં આણ્યા. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. એટલે કે હવે આપણે ક્યાં છે? પરમેશ્વરના પ્રિય પુત્રના રાજ્યમાં. આપણે નીકળવાની પ્રક્રિયામાં નથી, આપણે નીકળીને આવી ચૂક્યા છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. કહો હું પરમેશ્વરના પ્રિય પુત્રના રાજમાં છું. ખુશ થઈને કહો કે હું પરમેશ્વરના પ્રિય પુત્રના રાજમાં છું. સાંભળી રહ્યા છો તમે? અને આ એ વસ્તુઓ છે જે તમને ખ્યાલ હોવો જોઈએ. તમે એ રાજ્યમાં જીવી શકો. કેમ કે તમે તેના રાજ્યમાં છો. હમણાં છો તમે, ભલે તમને દેખાતું નથી, પણ સત્ય એ છે કે તમે તેના રાજ્યમાં છો. કેમ કે વચન અહીંયા કહી રહ્યું છે તમે અંધકારમાં નથી. તો ન કહો કે હું બીમારીમાં છું, હું ગરીબીમાં છું. તમે એ વસ્તુઓમાં નથી. તમે ક્યાં છો? તમે પરમેશ્વરના પ્રિય પુત્રના રાજ્યમાં છો. આગળ. તેનામાં આપણને ઉદ્ધાર
અને પાપોની માફી છે. એટલે એવું કોઈ કામ નથી જેની માટે પરમેશ્વરે તમને ક્ષમા ન આપી હોય. ઘણા લોકો હજુ પણ એ પાપોના જ્ઞાનમાં જીવી રહ્યા છે જે તેમણે કર્યા. તેમને એવું લાગે છે કે તેમના પાપોની તેમને કિંમત ચૂકવવી પડશે. તમારી એવી કોઈ પણ ભૂલ નથી જેને પરમેશ્વર ક્ષમા કરી શકતો નથી, કોઈ પણ નહીં. તો એ ભૂલના જ્ઞાનમાં અને ભૂલની ગિલ્ટમાં જીવવાનું બંધ કરી દો. એ ભૂલમાંથી પોતાને નીકાળી દો. મોટી વસ્તુઓને જોવાનું શરૂ કરી દો. એ ભૂલ ઉપર માથું ફોડવાનું બંધ કરી દો. આગળ વધો, કેમ કે પરમેશ્વર તમને ક્ષમા આપી છે. તેણે તમારા પાપોને ધોઈ નાખ્યા છે અને પરમેશ્વર ઈચ્છે કે તમને આ ખબર હોય. પ્રેઝ ધ લોર્ડ, હાલેલુયા. કહો, મને ક્ષમા મળી છે, મને ક્ષમા મળી છે, પાપ ધોઈ નાખવામાં આવ્યા છે. તો એ બોજને તમારા માથા ઉપર લઈને ના ફરો. ઓ, અમને લાગે છે કે અમે અમારા પાપોનું ફળ ભોગવીએ છીએ. પાપોનું ફળ કોણે ભોગવી લીધું? ઈસુ ખ્રિસ્તે. અને પાપોનું ફળ તમને ખ્યાલ છે શું હોય છે? કેટલા કોને ખબર છે પાપનું ફળ શું હોય છે? પાપનું ફળ શું છે? મૃત્યુ. તમને લાગે છે પાપનું ફળ આ છે? પાપનું ફળ છે મૃત્યુ, જે ઈસુ ખ્રિસ્તે આપણા બદલામાં લઈ લીધું. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. પાપનું ફળ છે મૃત્યુ. પાપનું ફળ છે મૃત્યુ. પાપનું ફળ થોડી મુશ્કેલી નથી. પાપનું ફળ છે, બાઇબલ સ્પષ્ટ રીતે કહે છે, વેજીસ ઓફ સિન ઇઝ ડેથ. પાપનું ફળ શું છે? મૃત્યુ. મૃત્યુ. જો તમે પાપના વિષયમાં વિચારતા રહેશો, તમે ક્યાં આવી જશો? મૃત્યુમાં. તો બેટર છે તમારું દિમાગ તેનાથી સાફ કરી લો. તો તમારા પાપોને ધોઈને તમારાથી દૂર કરી લેવામાં આવ્યા છે અને તમે શું છો? પવિત્ર. પ્રેઝ ધ લોર્ડ, હાલેલુયા. કહો, હું પવિત્ર છું, હું પવિત્ર છું. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. સાંભળી રહ્યા છો તમે? જો તમે રસ્તાથી ભટકી ગયા હતા તો પાછા આવી જાઓ. એ ખોટા રસ્તામાં ચાલતા ના રહો. એટલા માટે આપણે તેને કહીએ છીએ મન ફેરવો. તમારું મન ફેરવી લો અને ખરા રસ્તામાં આવી જાઓ. ખોટા રસ્તામાં ચાલતા ના રહો, કેમ કે ખોટા રસ્તામાં કેવળ મૃત્યુ છે. કેમ કે પાપનું ફળ કેવળ મૃત્યુ છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ, હાલેલુયા. ઓકે, નેક્સ્ટ. ઓ બોય, તે અદ્રશ્ય દેવની પ્રતિમા. ધીસ ઇઝ માસ્ટરપીસ, ક્રિસ્ટોલોજીકલ માસ્ટરપીસ. બરાબર છે? ક્રિસ્ટોલોજીકલ માસ્ટરપીસ. લખ્યું છે તે અદ્રશ્ય દેવની પ્રતિમા અને સર્વ સૃષ્ટિનો પ્રથમ જનિત છે. ઓ હાલેલુયા. ઓ બોય, કહી રહ્યો છે કે તમારે જો પરમેશ્વરને જાણવો હોય, તમારે કોને જાણવો પડશે? ઈસુને જાણવો પડશે. કેમ કે ઈસુ શું છે? અદ્રશ્ય પરમેશ્વરનો પ્રતિરૂપ. પ્રેઝ ધ લોર્ડ, હાલેલુયા. આપણે વાંદરામાંથી નથી આવ્યા. ઘણા લોકો કહે છે, ઓ, આપણે વાંદરામાંથી નથી આવ્યા, આપણે વાંદરાઓ જેવા દેખાતા નથી, આપણી અંદર વાંદરાઓની ક્વોલિટી નથી, આપણે પરમેશ્વરથી આવ્યા છીએ. આ જાણકારી છે જે તમારે જોઈએ. કેમ કે નહીં તો વિજ્ઞાન તમને કહી દેશે કે તમે વાંદરામાંથી આવ્યા છો, પણ એ સત્ય નથી. આપણે વાંદરાઓમાંથી નથી આવ્યા. તો આપણે વાંદરાઓમાંથી આવ્યા તો વાંદરા કેમ રહી ગયા? લોજિક. વાંદરાઓએ શું પાપ કર્યું કે તેઓ વાંદરા રહી ગયા? બધા વાંદરાઓ માણસ કેમ ન બની ગયા? વાંદરાઓ હજુ સુધી કેમ છે? જો ત્યાં એ વાંદરાઓના જીન્સ બદલાઈ રહ્યા હતા તો બાકી બધા વાંદરાઓને એક સાથે જીન્સ બદલાવા જોઈતા હતા. વાંદરાઓ કેવી રીતે રહી ગયા? અને જો આપણે વાંદરામાંથી આયા હોય તો કોઈને ન કહેવા દો અમે વાંદરામાંથી આયા. અમે ક્યાંથી આયા છે? પરમેશ્વરથી. એ પરમેશ્વર જેનામાંથી આપણે આવ્યા છે, જેને આપણે જોઈ શકતા નથી, તેનું રૂપ કોણ છે? ઈસુ ખ્રિસ્ત. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. નહીં કે કોઈ મૂર્તિ, નહીં કે કોઈ મૂર્તિ. કોઈ મૂર્તિ પરમેશ્વર, કેમ કે મૂર્તિ બદલાતી નથી. મૂર્તિ જે હું પોતાના હાથોથી બનાવી શકું છું, એ મને કેવી રીતે બદલશે? એ અદ્રશ્ય પરમેશ્વરની પ્રતિમા છે. કોણ? ઈસુ ખ્રિસ્ત. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. કોણ છે? ઈસુ ખ્રિસ્ત. અને ઈસુ સાથે સુંદરતા એ છે, જેટલો તમે ઈસુને જોશો એટલા તમે બદલતા જશો. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. ઈસુને જાણીને ન બદલાવું એ અસંભવ છે. વિચાર કરીને જો આપણે આજે કેટલા સારા છીએ, કેમ કે ઈસુ ખ્રિસ્ત આપણને મળી ગયા. નહીં તો આપણે કેટલા ભયંકર હોત. આપણને પણ નથી ખબર આપણે કેટલા ભયંકર હોત. આપણામાંથી કેટલાને ખબર છે? એટલીસ્ટ મને તો ખબર છે. તમે પોતાનું જાણો, પણ હું મારી પોતાની સ્ટોરી જાણું છું. થેન્ક ગોડ મને ઈસુ મળી ગયો, આવો બની ગયો. નહીં તો હું ખબર નહીં શું હોત આજે. રાક્ષસ હોત, કદાચ હું શું હોત મને નથી ખબર. કેમ કે મને ઈસુ મળી ગયો, હું ઈસુને જોતો રહ્યો, હું તેની જેમ બદલતો રહ્યો. હું આભારી છું. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હું આભારી છું. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. પ્રેઝ ધ લોર્ડ.
હા 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 પડોશીને કહો મૂર્તિનું જ્ઞાન નહીં બદલે. તો તમારી મરજી છે, મૂર્તિ રાખો નહીં રાખો, પણ રાખવાથી કઈ બદલવાનું નથી. તમારી મરજી છે, રાખો. ઓ મારું મન છે રાખવાનું, રાખો. ઘરમાં ઘણી બધી વસ્તુઓ છે, એને રાખો. તો બેટર છે કોને જાણવાનું શરૂ કરી દો? ઈસુ ખ્રિસ્તને. કેમ કે મૂર્તિ તમને બદલવાની નથી, પણ ઈસુ ખ્રિસ્ત તમને બદલશે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. ઈસુ છે અદ્રશ્ય પરમેશ્વરની પ્રતિમા અને સર્વ સૃષ્ટિનો પ્રથમ જનિત છે. હાલેલુયા. વાવ. નેક્સ્ટ. કેમ કે તેનામાં બધા ઉત્પન્ન થયા. વાવ વાવ વાવ. ઈસુ ખ્રિસ્તમાં બધી વસ્તુઓની સૃષ્ટિ થઈ, જે આકાશમાં છે તથા જે પૃથ્વી પર છે, જે દ્રશ્ય તથા અદ્રશ્ય છે, રાજ્યશાસનો કે રાજ્યો કે અધિપતિઓ કે અધિકારીઓ, સર્વ તેની મારફતે તથા તેને સારું ઉત્પન્ન થયા. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. ઓ કેવી રીતે કોઈ આ જાણી શકે છે? પછી ઈસુ ખ્રિસ્તને જાણવાનું તેનું મન ના થાય. તેનામાં સગડું છે, સગડું. બધું કોનામાં છે? ઈસુ ખ્રિસ્તમાં. બધું કોનામાં છે? ઈસુ ખ્રિસ્તમાં. બધું ક્યાંથી આવ્યું? ઈસુ ખ્રિસ્તથી આવ્યું. અને જ્યારે તમે ઈસુ ખ્રિસ્તને જોશો, તમે બદલાતા જશો. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. બાઇબલ કહે છે સગળું જે જીવન અને ભક્તિ સાથે સંબંધ રાખે છે, પરમેશ્વરે આપણને આપી દીધું છે. જે કંઈ જીવનમાં જે કંઈ તમને જોઈએ છે, ભક્તિ માટે જે કંઈ તમને જોઈએ છે, એ બધું પરમેશ્વરે તમને આપી દીધું છે. પણ કોનામાં આપ્યું છે? ઈસુ ખ્રિસ્તમાં. જેટલું તમે ઈસુને જાણશો, એટલી એ વસ્તુઓ તમારા જીવનમાં તમને દેખાશે. કેમ કે આ જાણકારી તમારા હૃદયમાં જશે અને આ જાણકારી દ્વારા તમે એ વસ્તુઓને બનાવી શકશો. હાલેલુયા. 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 શું અહીંયા છો તમે? વિચાર કરીને જુઓ. તે સર્વ કરતા આદિ છે અને તેનાથી સર્વ વ્યવસ્થિત થઈને રહે છે. સર્વ વસ્તુઓમાં પ્રથમ કોણ છે? ઈસુ ખ્રિસ્ત. બધી વસ્તુઓમાં એનો અર્થ છે કે એ જ છે જેણે બધી વસ્તુઓ બનાવી છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. અને બધી વસ્તુઓ તેનામાં વ્યવસ્થિત રહે છે. કોનામાં વ્યવસ્થિત રહે છે? કોનામાં? જો ઈસુ ખ્રિસ્ત નથી, તો જે તમારી પાસે આવ્યું છે તેને જવામાં ટાઈમ નહીં લાગે. હા 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 હા. કેટલા લોકોને ખ્યાલ છે મછલીનું ટેન્ક હોય છે? કેટલા લોકો પાસે મછલીનું ટેન્ક ઘરમાં? કેવી રીતે લાયા તમે મછલી ઘરે? હા, મારો ટેન્ક ઘરમાં હતું અને નવી મછલી લાવવાની હતી. કેવી રીતે લાયા તમે? પાણીમાં કે પાણી વગર? અને પછી મછલીને તમે શેમાં રાખી? આજ તે કહી રહ્યો છે બધી વસ્તુઓ કોનામાં છે? ઈસુમાં. અને એ બધી વસ્તુ કોનામાં વ્યવસ્થિત રહે છે? ઈસુ. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. સમજમાં આવ્યું તમને? જો તમે ઈસુ નીકાળી દીધો તો જે વસ્તુ તમારી પાસે છે એને જવામાં ટાઈમ નહીં લાગે. મછલીને તમે શેમાં લાવ્યા હતા? પાણીમાં. અને મછલીને વ્યવસ્થિત રાખવી હોય તો તેને શેમાં રાખવી પડશે? પાણીમાં. બધી વસ્તુઓ શેનામાં છે? ઈસુમાં. અને જે વસ્તુ તમને મળી ગઈ છે, જેને તમારી પાસે રાખવી પણ છે, તો તમારે શેમાં રાખવી પડશે? ઈસુમાં. કેટલા લોકોને સમજમાં આવી રહ્યું છે? હેલો હેલો હેલો. સમજમાં આવી રહ્યું છે? જો તમે ઈસુને પાસે માંગી લીધું, જો ઈસુ નથી, તો જે માંગ્યું છે તેને પૂરું થવામાં ટાઈમ નહીં લાગે. તમે મછલીને પાણીમાં ઘર લાવી શકો છો, પણ મછલીને જીવતી રાખવા માટે પાણીની જરૂર છે. એ જ કારણ છે ઘણા લોકો અમે સાજા થયા પછી કાલે ફરી તેઓ બીમાર થઈ જાય છે. કેમ કે સાજાપણું જેમાં તેમને મળ્યું હતું એ તેમની પાસે હવે નથી. તેઓ સાજા તો થયા હતા ઈસુમાં, પણ સાજા થયા પછી પણ તેમણે ઈસુ ખ્રિસ્તને જાણ્યા નહીં. કેમ કે સાજાપણું ના કેવળ ઈસુથી આવે છે, સાજાપણું બન્યું પણ રહે છે શેમાં? ઈસુમાં. જો તમે ઈસુને નહીં જાણો સાજાપણા પછી, આ સાજાપણાને જવા માટે સમય નહીં લાગે. શાંતિ આવે પણ ઈસુથી છે અને શાંતિ બની રહે છે પણ ઈસુમાં. સફળતા આવે છે ઈસુમાં અને સફળતા બની પણ રહે છે ઈસુમાં. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હા 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 હા. તમારું હૃદય ક્યાં છે? તમારું હૃદય ક્યાં છે? શરીરમાં. શેમાં છે? હૃદય શેમાં છે? અને હૃદય બન્યું પણ શેમાં રહેશે? આ હૃદયને બહાર રાખીને મૂકી દો. હું જોઉં છું ક્યાં સુધી જીવતું રહેશે. એ તમારી આંખોને તમારામાંથી બહાર નીકાળીને રાખી દો. હું જોઉં છું કેટલા સમય સુધી જીવતી રહેશે. કેમ કે આંખો શેમાં આવી? જીવતા રહેવા માટે શું જોઈશે? શરીર. બધી વસ્તુઓ શેમાં છે? ઈસુમાં. અને બને રહેવા માટે શું જોઈશે? ઈસુ. તો ભૂલ ન કરો. ઘણા લોકો સાથે આ થાય છે, પાછું અમને મળ્યું હવે જતું રહ્યું. કેમ કે તમને એ નથી ખબર જે મને ખબર છે.
જ્યારે કોઈ ચમત્કાર તમારા જીવનમાં થઈ જાય, તમારું કમિટમેન્ટ અને તમારું જ્ઞાન વધવું જોઈએ, વધારે વધવું જોઈએ, જેથી વસ્તુને તમે બનાવી રાખી શકો. કેટલા લોકો અહીંયા છે જેમનું લગ્ન થયું હતું, મારું તો થયું હતું, તમારું પણ થયું હશે. તમારા 2 બાળકો થયા, તમે શું કર્યું? ઘર મોટું કર્યું કે નાનું કર્યું? હા, પરમેશ્વરે તમને મોટા કર્યા તો તમારા જ્ઞાનને પણ શું કરો? મોટું કરો. કમિટમેન્ટ વધારો. કેટલાક લોકો ઉલટું કરે છે કે છે પાસ્ટર હવે ટાઈમ નથી, હવે તો બસ સાસુને ખુશ કરવાની છે અને પતિ માટે ખાવાનું બનાવવાનું છે. એમ તો કરો. એક દિવસ અહીંયા મળીશું, પ્રેઝ ધ લોર્ડ, જ્યાં લગ્ન બચ્યું નહીં હોય, અને જો બચ્યું પણ હશે તો દુનિયાને દેખાડવા માટે હશે, અંદર કંઈ હશે નહીં, કેમ કે તમે વચનની બહાર નથી જીવી શકતા. વચન સત્ય છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. વચન સૌથી મોટો ભવિષ્યવક્તા છે, સૌથી મોટો જ્યોતિષ છે વચન. વચનથી મોટું જ્યોતિષ કોઈ. વચનને સગળું ખબર છે, વચનને સગળું દેખાય છે, વચન સગળું જાણે છે, પરમેશ્વરનું વચન સગળું જાણે છે, એને તમારું ભવિષ્ય ખબર છે. બુદ્ધિમાન, પડોશીને કહો બુદ્ધિમાન. બધી વસ્તુઓમાં પ્રથમ ઈસુ છે, અને બધી વસ્તુઓ કોનામાં બની રહે છે? શેમાં બની રહે છે? ઈસુમાં. શેમાં બની રહે છે? ઈસુમાં. બરાબર છે. નેક્સ્ટ. હાલેલુયા. તે શરીરનું એટલે મંદિરનું શિર છે, તે આરંભ એટલે મોયેલામાંથી પ્રથમ ઉઠેલો છે, કે જેથી સઘળામાં તે શ્રેષ્ઠ થાય. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. એ કહી રહ્યો છે કે દરેક કામમાં નંબર 1 શું હોવું જોઈએ? ઈસુ ખ્રિસ્ત. દરેક કામમાં નંબર 1 કોણ હોવું જોઈએ? ઈસુ ખ્રિસ્ત. તમારા જીવનમાં ઈસુ ખ્રિસ્ત, તમારા સંબંધોમાં ઈસુ ખ્રિસ્ત, પૈસામાં ઈસુ ખ્રિસ્ત. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. સાંભળી રહ્યા છો તમે? જો તમે આ સત્યને જાણી જાઓ તો. ઘણા લોકોને આ સત્ય નથી ખબર. ઘણા લોકો પોતાનો સંપૂર્ણ સમય આ દુનિયા સાથે વિતાવી લે છે ઈસુ ખ્રિસ્તને જાણ્યા વગર. હાલેલુયા. હાલેલુયા. છેલ્લું વચન 19મું. વાવ વાવ વાવ. કેમ કે તેનામાં સર્વ પ્રકારની સંપૂર્ણતા રહે એમ બાપને પસંદ પડ્યું. ગ્લોરી. સગળી પરિપૂર્ણતા શેમાં છે? ઈસુ ખ્રિસ્તમાં. કહો, સંપૂર્ણ પરિપૂર્ણતા ઈસુ ખ્રિસ્તમાં છે. સર્વ પરિપૂર્ણતા ઈસુ ખ્રિસ્તમાં છે. સંપૂર્ણ પરિપૂર્ણતા ઈસુ ખ્રિસ્તમાં છે. પડોશીને કહો, સંપૂર્ણ પરિપૂર્ણતા ઈસુ ખ્રિસ્તમાં છે. બધી વસ્તુઓ ઈસુ ખ્રિસ્તમાં છે. બધી વસ્તુઓ ઈસુ ખ્રિસ્તમાં છે. અને આ કોને પસંદ પડ્યું? પિતાને. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. તો જો તમે પિતાને જાણવા માંગો છો તો તમે કોને જાણવાનું શરૂ કરી દો? ઈસુ ખ્રિસ્તને. કેમ કે પિતા પણ સંપૂર્ણ રીતે કોનામાં છે? ઈસુ ખ્રિસ્તમાં. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. ઉઠાવો તમારા હાથ અને કરો અન્ય ભાષામાં પ્રાર્થના. Atele bragazi. Andre likraka braganze. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. ફરીથી બોલી શકો છો મહિમા. જો તમે પહેલી વાર આયા છો તો અમે તમારું સ્વાગત કરવા ઊભા થઈ શકો છો. જો તમે પહેલી વાર આયા છો, શરમાશો નહીં, ઊભા થઈ જશો. જોરથી તાળી વગાડી શકે છે તેમની માટે, વધુ જોરથી વગાડી શકે છે. થેન્ક યુ. આ પ્રાર્થનાને મારી પાછળ કરો. તમારી આંખો બંધ કરી લો. તમારા મોંથી બોલો મારી પાછળ. હે પ્રેમાળ પિતા, હું વિશ્વાસ કરું છું ઈસુ ખ્રિસ્તમાં, જીવિત પરમેશ્વરના પુત્રમાં. હું વિશ્વાસ કરું છું કે પ્રભુ ઈસુ મને બચાવવા માટે વધસ્તંભ પર વિંધાયો અને પરમેશ્વરે તેને 3જા દિવસે મરેલાઓમાંથી ઉઠાડ્યો અને આજે તે જીવિત છે. હું આજે મારા મોંથી, મારા હૃદયમાં વિશ્વાસ કરીને ઘોષણા કરું છું કે પ્રભુ ઈસુ જીવિત પરમેશ્વરના પુત્ર, એકમાત્ર પ્રભુ, આજથી મારો પ્રભુ છે, મારા સ્વામી છે. આજથી હું બચી ગયો છું. આજથી હું નવો જન્મ્યો છું. આજથી હું પરમેશ્વરની સંતાન છું. ધન્યવાદ પરમેશ્વર, મને તમારું જીવન આપવા માટે. ધન્યવાદ પ્રભુ ઈસુના નામમાં. આમીન. વાવ. જોરથી ફરીથી એકવાર તેમની માટે તાળી વગાડીશું. ક્યાં પણ તમે હતા, તમારું સ્વાગત છે. જો તમે એકલા જોઈ રહ્યા તો તમારી ડિટેલ સ્ક્રીન પર છે. અમને જણાવી દો, અમે તમારી માટે પ્રાર્થના કરી શકીએ અને તમને આગળ લઈ જઈ શકીએ. ઈસુ શરૂઆત છે, તેને અંત ન થવા દો. ધ લોર્ડ. જો પહેલી વાર આવ્યા છે તેમની માટે આપણે પ્રાર્થના પણ કરીશું. ધન્યવાદ આપીએ છીએ પ્રભુ એમની માટે જેમણે પોતાનું જીવન આજે ઈસુને સોંપ્યું. અમે પ્રાર્થના કરીએ છીએ કે પ્રભુ ઈસુના જ્ઞાનમાં તેઓ તેજીથી આગળ વધી રહ્યા છે, તેમને કોઈ વાતની અછત નહીં હોય. ધન્યવાદ આપીએ છીએ પ્રભુ. ધન્યવાદ, ધન્યવાદ, ધન્યવાદ. ઈસુ ખ્રિસ્તનું નામ તેમની પર સદાકાળ સુધી બન્યું રહેશે. શૈતાનનું તેમની પર કોઈ દાવ અને કબજો નથી.
હું તમને આશીષ આપું છું તમારી બુદ્ધિ દ્વારા, સમજ સાથે અને પ્રેમ સાથે, અને તમારા આત્યો આશીષિત પ્રભુ ઈસુના નામમાં આમીન. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. બેસી શકો અને જોરથી ફરીથી એકવાર તમારી વાળે તાળી વગાડી શકીશું. આ સમયથી તમારી ભેટ, તમારા દશાંશ આપવાનો, અને આપણે કોયરનું સ્વાગત કરીશું જોરથી તાળી વગાડીને. જોરથી તાળી વગાડી શકીએ છીએ. हमें सिद्ध तेनामा तेनी स्तुति करो, हमें संतो तेनामा तेनी स्तुति करो, हमें सिद्ध अपनी पर तेनी सुंदरता ने कृपा छे, ने अपनी पर तेनी महिमा ने प्रेम छे, के अपनी पर तेनी सुंदरता ने कृपा छे, ने अपनी पर तेनी महिमा ने प्रेम छे. महिमा સુધી પ્રભુ લઈ જઈ રહ્યો, મહિમા સુધી પ્રભુ લઈ જઈ રહ્યો છે, તે લઈ જઈ રહ્યો છે. મહિમા સુધી પ્રભુ લઈ જઈ રહ્યો, મહિમા પ્રભુ લઈ જઈ રહ્યો છે, તે લઈ જઈ રહ્યો છે. આપણે પ્રાર્થના કરીશું ભેટ માટે. ધન્યવાદ આપે છે પ્રભુ, આ ભેટ, આ દશાંશ અને આ પાર્ટનરશિપને લાવવાનો અવસર આપવા માટે. જેમ તમારા બાળકોએ આપ્યું છે, તેની વૃદ્ધિ પામેલી ફસલ તેમની પાસે તેજીથી આવી રહી છે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં. તેમને કોઈ પણ સારી વસ્તુની ખોટ નહીં હોય, તેમને કોઈ પણ સારી વસ્તુની ખોટ નહીં હોય. ધન્યવાદ આપે છે પ્રભુ. ધન્યવાદ. આ ભેટો ઉપર અમે આશીષોનું આહ્વાન કરીએ છીએ તમારા રાજ્યના વિસ્તાર માટે. ધન્યવાદ પ્રભુ, રાજ્યના વિસ્તાર માટે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં આમીન. તો બોલી શકો છો મહિમા, વધુ જોરથી બોલી શકો છો મહિમા. તો જલ્દીથી એનાઉન્સમેન્ટ સાંભળીશું. આપણો રીચ આઉટ વર્લ્ડનો પ્રોગ્રામ ચાલુ છે. આખા વર્ષમાં જ્યાં સુધી આપણે આખા વિશ્વ સુધી ના પહોંચી જઈએ, અને આપણી માટે આખું વિશ્વ, આખું ભારત છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. તેની ટી શર્ટ્સ અવેલેબલ છે. તમે લેંગ્વેજને સ્પોન્સર કરો. એક લેંગ્વેજને ટ્રાન્સલેટ કરવાનો ખર્ચો આવે છે લગભગ 5,000 રૂપિયા. ટ્રાન્સલેશનને સાથે લોજિસ્ટિક મેળવી લઈએ તો તમે અમારી સાથે જોડાઈ શકો છો.
કે એક લેંગ્વેજને હું સ્પોન્સર કરવા માંગુ છું. દર મહિને આપણે 400 થી વધુ લેંગ્વેજ કરીએ છીએ, તો એવું થવા દો કે તમારું પણ એમાં યોગદાન હોય. એના પછી જે વાસ્તવિક પ્રસંગને અમે લોકોને આપીએ છીએ તેમાં તમે પાર્ટનરશિપ કરી શકો છો કે દર મહિને હું 10 માટે આપીશ, 20 માટે આપીશ, 50 માટે આપીશ. તમારું મન તૈયાર કરો. જો તમે તમારું મન તૈયાર કરશો, જે મેં તમને કહ્યું, જો મનમાં આવ્યું છે તો હાથમાં પણ આવી જશે. જે મનમાં નથી આવ્યું તો હાથમાં કદી પણ નહીં આવે. આ એક સિદ્ધાંત છે. તો થવા દો કે તમે અમારી સાથે પાર્ટનર બનો, એ કામોને કરો. જો તમે ફાઉન્ડેશન સ્કૂલ નથી કર્યું તો કરો. આ બધી વસ્તુઓ તમારી સહાયતા કરશે ઈસુ ખ્રિસ્તને જાણવામાં. તો ફાઉન્ડેશન સ્કૂલ કરો, તે આપણી અવેલેબલ છે. એ પછી છે PCDL, પાસ્ટર ક્રિસ ડિજિટલ લાઇબ્રેરી. આ ઘણું જરૂરી છે. અમે તમને કહું, જેટલું વધુ તમે વચન સાંભળશો, પાસ્ટર ક્રિસને તમે અહીંયા ડાયરેક્ટ સાંભળી શકો છો. અને હિન્દીમાં ઘણા બધા સંદેશ છે. અને આ અઠવાડિયામાં ઘણા બધા નવા સંદેશ અમે તેની પર અપલોડ કરવાના છે. અને સબસ્ક્રિપ્શન ઘણું સસ્તું છે, 1 મહિના 200 રૂપિયા. એના વિચારો પૈસા અમારી પાસે આવે છે, અમારી પાસે નથી આવતા. જો તમે પોતાની જાતે કે જઈને કરશો તો આનાથી ઘણું મોંઘું 1700-1800 રૂપિયાની કિંમત છે. પણ આપણે ચર્ચમાં છે તો ચર્ચમાં સ્પેશિયલ ઓફર ચાલી રહી છે, એટલા માટે તમે તેને કરી શકો. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. પછી અમે દિવસમાં 3 વાર પ્રાર્થના કરીએ છીએ. અમારી સાથે પ્રાર્થના કરો. સવારે 7:30 વાગે, સાંજે 4:30 વાગે અને રાતે 11:30 વાગે. આ વસ્તુઓને કરો. મેં કહ્યું ને, આ વસ્તુઓ છે જે તમારે કરવાની જરૂર. બાકી પરમેશ્વર છે જે કરી દેશે. જે પરમેશ્વર તમને કરવા માટે કહે, તમે બાકી જે તેને કરવાનું છે તે કરશે. પણ તમે એ નહીં કરો જે તેણે તમને કરવા માટે કહ્યું છે. તે એ નહીં કરે જે તે કરવા ઈચ્છે છે. ધ્યાન રાખો, આવું જ છે. વફાદારી તેને જ કહેવાય. અને પરમેશ્વર વફાદાર છે. પહેલું પગલું આપણે ઉઠાવવાનું છે. આપણે ઉઠાવીશું તે ઉઠાવશે. જો આપણે નહીં ઉઠાવીએ તો તે પણ નહીં ઉઠાવે. કેટલા લોકોને સમજમાં આવી રહ્યું છે? બરાબર છે. તો તમે એ કામોને કરશો જે પરમેશ્વર કરવા માટે કરી રહ્યો છે, તો પરમેશ્વરનું જે કામ છે તમારા જીવન માટે તે કરશે. તો ઇટ્સ અ ડીલ. તો એવું થવા દો કે તમે એને કરો. એના પછી ઓનલાઈન ચર્ચિસ છે અમારા, ઘણી બધી ભાષાઓમાં. ભારતની દરેક મેજર ભાષાઓમાં છે. ઉડિયા, તેલુગુ, તમિલ, ગુજરાતી, કન્નડા, તુલ્લુ, અંગ્રેજીમાં, છત્તીસગઢી, રાઠવી, બરેલી, અંગ્રેજી, હિન્દી, છત્તીસગઢી, રાઠવી, બરેલી. ઇનફેક્ટ બહેરા ગુંગા માટે પણ અમારી પાસે ચર્ચ છે. બાળકો માટે અમારી પાસે ચર્ચ છે 14 ભાષાઓમાં. તેનો ઉપયોગ કરો. જેમને પણ તમે જાણો છો જેઓ આ ભાષાઓ જાણે છે, તેમના સુધી આ ચર્ચને લઈ જાઓ. તમારા માથા પર આ બોજ લઈ લો. માની લો જો તમે કન્નડા બોલો છો તો બધા કન્નડા લોકો સુધી હું પહોંચીશ. તમે તમિલ ભાષા જાણો, તમે કહેશો બધા તમિલ ભાષા બોલનારા સુધી હું પહોંચીશ. જો તમે તમારું મન તૈયાર કરો. એક વ્યક્તિ દ્વારા પરમેશ્વર શું કરી શકે છે તેની કોઈ સીમા નથી. પરમેશ્વર એક વ્યક્તિ દ્વારા આખું વિશ્વ બદલી શકે છે. બસ એ વ્યક્તિએ માનવાની જરૂર છે, જાણવાની જરૂર છે કે તે આ કરી શકે છે. કેમ કે સત્ય આ જ છે, કેમ કે તે કરી શકે છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. તો એવું થવા દો કે તમે એ વ્યક્તિ બનો જે મહાન કામોને કરવા માટે ઉત્સાહિત છે. અને પરમેશ્વરની યોગ્યતા તમારા દ્વારા મહાન રૂપથી દેખાશે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. એના પછી અમે તમને કહ્યું કે અમારો બિલ્ડિંગ પ્રોજેક્ટ ચાલી રહ્યો છે. તો બી અ પાર્ટનર. આજે જ એક પાર્ટનર બની જાઓ, જેથી આપણે તેને જલ્દીથી આ કામ પૂરું કરી શકીએ. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. અઠવાડિયાની સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ મીટિંગ હોય છે મિડવીક મીટિંગ. પડોશીને કહો મિડવીક મીટિંગ. તો મિડવીક મીટિંગ હોય છે અમારી બુધવારે 7 વાગે. તો એવું થવા દો કે તમે એમાં પણ હો. એવું ન થવા દો કે તમે તેમાં નથી. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. આ સમય છે આપણે ઊભા થઈશું, પ્રભુનો આભાર માનીશું. તમારા પવિત્ર હાથ ઉઠાવીને પરમેશ્વરનો આભાર માનો વચન માટે, જે તમે સાંભળ્યું છે, જે તમે ગ્રહણ કર્યું છે. ધન્યવાદ આપો તેના અનુગ્રહનો. ધન્યવાદ આપો, ધન્યવાદ આપો, ધન્યવાદ, 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 ધન્યવાદ આપો તેનો. પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં આમીન. પરમપિતાનો પ્રેમ, ઈસુ ખ્રિસ્તનો અનુગ્રહ અને પવિત્ર આત્માની સંગત આપણી સાથે સદાકાળ સુધી બની રહે. પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં આમીન. નિશ્ચય ભલાઈ અને કરુણા સદા મારા જીવનમાં નિવાસ કરશે. હું સદાકાળ માટે પરમેશ્વરના ઘરમાં નિવાસ કરીશ. પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં આમીન. Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you.